Good afternoon to all. Your WBP, that is the PHP lecture, is not today. So instead of that, we are taking the Python practical prepond. So we have started with chapter number 5, the object oriented concept in Python yesterday. Briefly, we have seen what are the features of object oriented programming. So classes and object, encapsulation, abstraction, inheritance, and polymorphism. So a definition of these features already you know because you have learned the C++ language, then your Java language, and then the same features we are going to implement using your Python language. Now the first basic thing is a class. So how we will define a class? So class is, yesterday we have seen, it is a ADT, that is abstract data type. So abstract data type is nothing but it is a collection of data or variables as well as the methods that will act on these data and variable. And combinedly we call this as a ADT. So class is the best example of ADT, that is abstract data type. Okay. Now we will see how we will create or declare a class in Python. So the syntax is on the screen. So the first is the keyword class. So the keyword class will tell the Python interpreter that you are declaring a class. So the compulsory keyword is first class. Then we have to write the class name. Then round bracket, in that we have written object and then colon. After that we have a documentation part that we will mention here for which purpose we are declaring this class or what work the class will do. So that is just a brief introduction to your class. That will be a documentation part in comment. Now this documentation part or comment is optional. Then we can write some attributes or attributes to which we call this as a variables. नॉर्मली आपण ॲट्रिब्यूटला काय म्हणतो, क्लास व्हेरिएबल किंवा डेटा मेंबर. वी कॅन कॉल दिस ॲज व्हेरिएबल्स और डेटा मेंबर्स, attributes. Then the next is a special method. Now we know that by DEF we always write the functions. Now what is the difference between a function and method is, so a function that is written in a class is called as a method. एवढाच फरक आहे. बाकी वर्किंग जे आहे, सिंटॅक्स आहे, तो सगळा सिमिलर आहे. So whenever I write a function inside the class, it automatically become a method. And a method will require always a object dot method to call it, and function can be directly called without any object or anything. So def init, that is underscore underscore init underscore underscore in bracket self, is a special method. One by one we will see what is that. Then we have a first method of a class, method 1. Then I have declared the second method. As this we can declare how many methods you want. तुम्हाला जेवढ्या मेथड पाहिजे तेवढ्या सगळ्या मेथड तुम्ही क्लासमध्ये डिक्लेअर करू शकता. Now this is a simple syntax to create a class. Now one by one we will elaborate what is in that. So as we seen, class is a, then class name is any user defined name we can give to the class. So any user defined name we can give to the class. कुठलाही एक युजर डिफाईन्ड नेम, जे आयडेंटिफायर किंवा व्हेरिएबलचे रूल आपण अप्लाय केले होते ते रूल यूज करून तुम्ही कुठलंही नेम डिफाईन करू शकता. Now normally if you remember in first chapter in variables and identifier we have seen that always it is a good practice or best practice in Python
that the class names are always written as first letter capital, so that by just seeing the name we can differentiate whether it is a class name or it is just a normal variable. आपण फर्स्ट चॅप्टरमध्ये जे रूल्स बघितले होते त्या रूलमध्ये बघितलं होतं. सो इट इज अ बेटर प्रॅक्टिस और वी कॅन से इट इज अ गुड प्रॅक्टिस टू राईट द क्लास नेम ॲज फर्स्ट लेटर कॅपिटल. सो दॅट आय हॅव रिटन क्लास नेम, त्यातलं सी मी पर्पजली कॅपिटल काढलेलं आहे. ऑल्दो इट इज नॉट कंपल्शन, इट इज अ गुड प्रॅक्टिस. देन in bracket I have written object. Now writing in bracket object is not compulsory. ब्रॅकेट मध्ये ऑब्जेक्ट लिहिणं कंपल्सरी नाहीये. नाउ व्हॉट इज दिस ऑब्जेक्ट? नाउ एव्हरी क्लास इन पायथॉन इज इनहेरिटेड बाय द ऑब्जेक्ट क्लास. पायथॉन मधल्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या ऑब्जेक्ट नावाच्या क्लास पासून काय होतात? इनहेरिट होतात. So all thing is inherited from the class object, because object is a base class name where all classes in Python are derived. So object हा बेस क्लास नेम आहे जिथून पायथॉनचे सगळे क्लासेस काय होतात? इनहेरिट होतात. इवन आपण एखादा क्लास जरी लिहिला, इट इज विल बी अ डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास. बट रायटिंग धिस ऑब्जेक्ट इन अ ब्रॅकेट इज नॉट कंपल्सरी. हे ऑब्जेक्ट लिहिणं कंपल्सरी नाहीये. इफ यू डोंट राईट धिस, इट विल बी इम्प्लिसिटली टेल दॅट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट. जे आपण नाही लिहिला तरी इम्प्लिसिट त्याचं जे मिनिंग आहे त्या इम्प्लिसिट मिनिंगनी हेच होणार आहे की हा क्लास ऑब्जेक्ट पासून डिराइव्ह केलेला आहे. नाउ द डॉक्युमेंटेशन पार्ट वी हॅव सीन. देन ॲट्रिब्यूट्स म्हणजे तुम्हाला त्या क्लासमध्ये जे काही डेटा मेंबर डिफाईन करायचे त्याची लिस्ट आपण इथं देऊ शकतो. बट नॉर्मली व्हॉट इज द डिफरन्स इज in C or C++ in other language, there is a concept of variable declaration. But we have seen that in Python, there is no concept of variable declaration. Python मध्ये variable declaration असा concept नाही आहे. आपण डायरेक्टली व्हेरिएबल यूज करतो. म्हणजे आपण फक्त व्हेरिएबलचं नाव आणि डेटा टाईप अशी कुठली इन्फॉर्मेशन कंपायलर इंटरप्रेटरला देत नाही. वी डायरेक्टली असाइन अ व्हॅल्यू टू द व्हेरिएबल, and by depending on that value type it will decide the variable type. So there is no concept of variable declaration in the Python. So if I have to write the attribute, I have to assign the values to that. म्हणजे पायथॉन मध्ये सेपरेटली व्हेरिएबल डिक्लरेशन असा कन्सेप्ट नाहीये. आपण फक्त व्हेरिएबल डिक्लेअर करत नाही पायथॉन मध्ये. आपण काय करतो? व्हेरिएबल नेम इक्वल टू व्हॅल्यू असाइन करतो. त्यामुळं काय होतं? ती ज्या व्हॅल्यूचा जो टाईप असेल त्या टाईप प्रमाणे ते व्हेरिएबल काय होतं? असाइन केलं जातं. त्या व्हेरिएबलच्या टाईपनी ती जे काय तुमचा डेटा टाईप असेल त्याच्याने व्हेरिएबलचा टाईप डिफाईन होतो. त्यामुळं इथं जर तुम्हाला या सेक्शनमध्ये ॲट्रिब्यूट डिफाईन करायचे झाले तर आपल्याला तिथं व्हॅल्यू पण द्यावी लागते. So just giving a name of a data member is not sufficient. We have to give the name as well as the value. Is it clear up to this? Yes, ma'am. Now the next three methods are there specifically. First we will see what is the simple def method 1 and method 2. So these are the in general methods of a class. क्लासच्या इन जनरल मेथड आहेत. तुम्ही त्यातनं इनपुट करू शकता, आउटपुट करू शकता, काही कॅल्क्युलेशन असतील तर ते कॅल्क्युलेशन करू शकता. नाउ व्हॉट इज अ स्पेशल मेथड वी आर सीइंग इन दिस क्लास इज दिस def underscore underscore init underscore underscore self. नाउ तिथं डबल अंडरस्कोर आहेत पण ते आपण कंटिन्युअसली टाईप केल्यामुळे तुम्हाला ती एक सिंगल हॉरिझॉन्टल लाईन सारखं दिसतं. बट दिस इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन ब्रॅकेट सेल्फ. ह्याच्या आधी आपण अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कुठं यूज केलं आठवत आहे? कसं यूज केलं? आय एम नॉट आस्किंग. कुठं वापरलं एवढं तरी लक्षात येतंय का?
किंवा हे सेम नाव जे आहे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर हे आपण ह्याच्या आधी कुठेतरी वापरलंय. आपण या नावाने एक फाईल तयार केली होती. नो वन इज रिमेंबरिंग. So we have created a file using this name underscore underscore init underscore underscore dot py. But where? No answer. Not in NumPy module. Actually, when we create the user defined packages, तुमच्या लक्षात असेल तर user defined packages जे आपण तयार केले होते, त्या user defined packages मध्ये आपण ह्या नावाची एक फाईल क्रिएट केली होती. आणि ही फाईल आपल्याला डिफरन्शिएट करायला लावते की हे मॉड्यूल आहे का पॅकेज आहे आपण बघितलं. So similarly, underscore underscore init underscore underscore, the meaning tell that this is a by default name or built-in method. That means it is automatically called. There is no need to call this explicitly. ही अशी मेथड आहे की त्याच्या नावात 2 अंडरस्कोर आल्यामुळं ती बिल्ट इन मेथड आहे हे क्लिअर होतं. त्याच्यानंतरनं ही मेथड जी आहे ही ॲटोमॅटिकली कॉल होते इंटरनली. आपल्याला त्याला कॉल करता एक्सप्लिसिटली येत नाही. अँड दॅट इज नथिंग बट धिस मेथड इज कन्स्ट्रक्टर इन पायथॉन. आत्तापर्यंत आपण C++ मध्ये कन्स्ट्रक्टर म्हणजे काय बघितलं, तर त्या क्लासचं जे नाव असतं त्या नावाने जे फंक्शन क्रिएट करतो त्याला आपण कन्स्ट्रक्टर असं म्हटलेलं आहे. बट इन पायथॉन, इन ऑल द क्लासेस, द स्पेशल फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर दॅट विल बी ट्रीटेड ॲज अ कन्स्ट्रक्टर. आता ब्रॅकेटमध्ये जे सेल्फ दिसते इट इज अ रेफरन्स टू द ऑब्जेक्ट. ज्या ऑब्जेक्टसाठी तो कन्स्ट्रक्टर कॉल केला जाईल त्या ऑब्जेक्टचं नाव किंवा त्याचा रेफरन्स जो आहे तो सेल्फमध्ये सेव्ह केला जातो. और जस्ट सिंपल लँग्वेजमध्ये म्हणायचं झालं तर सेल्फ इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट. सेल्फ हा ऑब्जेक्ट आहे त्या क्लासचा आणि त्यानंतरच्या दोन्ही त्या आहेत त्या मेथड आहेत. सो दिस इज युअर सिंटॅक्स फॉर डिफायनिंग अ क्लास. सो जो करंट ऑब्जेक्ट असणार आहे तुमचा त्याचा जो रेफरन्स असतो दॅट विल बी सेव्ड इन टू द ऑब्जेक्ट सेल्फ. And that reference we have to pass to the constructor init. त्या कन्स्ट्रक्टरला आपण तो पास केलेला आहे आणि तो यूज करणार आहे. नाउ इफ यू हॅव डाउट रिगार्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ अ क्लास यू कॅन आस्क. क्लास डिफिनेशनचा जो सिंटॅक्स दाखवलाय त्याच्यात जर अजूनही कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारू शकता. I think there is no problem. So now it is a built-in function underscore underscore init. All classes have this function called as init, which is always executed when the class is being initiated. जे नॉर्मली कन्स्ट्रक्टरचं पर्पज काय असतं तर ऑब्जेक्टच्या व्हॅल्यू इनिशियलाइज करणे. ज्या वेळेला ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो त्यावेळेला त्याच्या डेटा इनिशियलाइज काम कोण करतं तर कन्स्ट्रक्टर करतं. आणि ह्याच्या आधी पण आपण बघितलंय कन्स्ट्रक्टर इज ऑलवेज इम्प्लिसिटली कॉल्ड. कन्स्ट्रक्टर हा नेहमी इम्प्लिसिटली कॉल होतो. एखाद्या फंक्शन किंवा मेथड सारखं आपण त्याला एक्सप्लिसिटली कॉल. मग कन्स्ट्रक्टर कधी कॉल होतो
Whenever we create an object, the constructor will be implicitly or internally called. Now use the init function to assign the value to the object properties or other operation that are necessary to do when the object is being created. ऑब्जेक्ट क्रिएट होत असताना जर कुठल्या गोष्टी तुम्हाला परफॉर्म करायच्या असतील तर त्याचं कोडिंग आपण नॉर्मली इनिट या फंक्शनमध्ये करतो. सो इट इज जस्ट कन्स्ट्रक्टर. आता हा जो सेल्फ पॅरामीटर आहे तर तो काय आहे? द सेल्फ पॅरामीटर इज अ रेफरन्स टू द करंट इन्स्टन्स, और we can say what is the current instance is nothing but we can say this is a object. काही ठिकाणी इन्स्टन्स म्हणतात, काही ठिकाणी ऑब्जेक्ट म्हणतात. सो जो करंट ऑब्जेक्ट किंवा करंट इन्स्टन्स ऑफ अ क्लास आपण क्रिएट केलेला असतो त्याला ऍक्सेस करायचं असेल तर आपण सेल्फ पॅरामीटर किंवा सेल्फ हे नेम वापरतो. इट डज नॉट हॅव टू बी नेम्ड सेल्फ. हा, हे इम्पॉर्टंट आहे. इट डज नॉट हॅव टू बी नेम्ड सेल्फ. You can call it whatever you like, but it has to be the first parameter of any function in the class. Can anyone explain what is the meaning of this statement? It does not have to be named self. That means it is not compulsory that द पॅरामीटर म्हणजे त्या युनिटच्या पॅरामीटरचं जे नेम आपण सेल्फ लिहिलेलं आहे तर ते नेम सेल्फच असायला पाहिजे असं कंपल्शन नाही आहे. म्हणजे त्या व्हेरिएबलचं नाव सेल्फ लिहायला पाहिजे कंपल्शन नाही आहे. यू कॅन राईट एस, यू कॅन राईट एस एफ, एस एल, ए बी सी डी एक्स वाय झेड वॉट एव्हर. पण नॉर्मली आपण सेल्फ असं का लिहिलेलं आहे तर त्या ऑब्जेक्टचा स्वतःचा तो रेफरन्स आहे. हे मिनिंग त्याचं जे आहे ते मिनिंग इंटरप्रिट होण्यासाठी आणि अदर तुम्ही जे व्हेरिएबलची नावं वापरता, ऑब्जेक्टची नावं वापरता त्याच्यापासून हा करंट ऑब्जेक्टचा रेफरन्स आहे हे डिफरन्शिएट होण्यासाठी आपण ह्याचं नाव सेल्फ लिहिलेलं आहे. कंपल्सरी नाही आहे पण आपण सेल्फ का लिहिलेलं आहे हे तुम्हाला इथं क्लिअर केलेलं आहे. अँड ऑलवेज धिस पॅरामीटर शुड बी द फर्स्ट पॅरामीटर फॉर अ फंक्शन. म्हणजे फंक्शनला किंवा कन्स्ट्रक्टरला तुम्ही मोर दॅन वन पॅरामीटर जर पास करत असाल तर त्यातलं पहिलं पॅरामीटर कंपल्सरी हा सेल्फ रेफरन्स किंवा ऑब्जेक्ट असायला पाहिजे. आता ह्याचं थोडं आपल्याला जर करस्पॉन्डन्स घालायचं असेल, इफ यू रिमेंबर द धिस पॉइंटर इन C++. Yes, anyone remembering the this pointer in C++? जर तुम्हाला धिस पॉइंटर हा कन्सेप्ट आठवत असेल तर धिस पॉइंटर काय होता? अ रेफरन्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. जो ऑब्जेक्ट एखाद्या मेथडला कॉल करतो त्याचा स्वतःचा रेफरन्स आपण काय करतो? धिस मध्ये सेव्ह करत होतो. धिस पॉइंटर म्हणजे धिसचं जसं मिनिंग आहे तेच सेम मिनिंग इथं सेल्फ या पॅरामीटरचं आहे. ओके, सो दिस इज अ रेफरन्स टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑर इन्स्टन्स. म्हणजे जो ऑब्जेक्ट जो इन्स्टंट त्या फंक्शनला कॉल करतो त्याचा जो काही रेफरन्स असेल तो सेल्फ या पॅरामीटरमध्ये आपण सेव्ह करतो. परत एकदा की त्याचं नाव सेल्फ असायला पाहिजे हे कंपल्शन नाही आहे. यू कॅन गिव्ह इट एनी नेम. त्यानंतर फक्त कंपल्शन काय आहे तर तुम्ही इनिट मेथडला किंवा उरलेल्या क्लासमधल्या कुठल्याही मेथडला जर मल्टिपल पॅरामीटर पास करत असाल तर त्यातलं फर्स्ट पॅरामीटर हे सेल्फ असायला पाहिजे आणि मग उरलेले पॅरामीटर तुम्ही पास करू शकता. नाउ द नेक्स्ट इज कन्स्ट्रक्टर्स इन पायथॉन. So class function that begin with double underscore are always called as special function because they have a special meaning. आपण बघितलं होतं आयडेंटिफायर नेमिंगचे जे रूल होते त्या नेम रूलमध्ये आपण असं सांगितलं होतं की अंडरस्कोर अंडरस्कोर या नावाने आपण स्वतः व्हेरिएबल क्रिएट करायचे नाहीत कारण अंडरस्कोर अंडरस्कोर नावाने काही मेथड्स आणि व्हेरिएबल आहेत जे बिल्ट इन आहेत. सो त्या रूलमध्ये होतं ते तसं एखादी मेथड जी अंडरस्कोर अंडरस्कोरनी क्रिएट होती, दिस इज अ स्पेशल फंक्शन.
of one particular interest is the underscore init function. This special function gets called whenever a new object of a class is created. ओके, आता सगळ्यात पहिला आपण काय करू की एक सिंपल क्लास आपण डिक्लेअर करून बघूयात आणि मग हे जे वर्किंग आपण सांगितलंय त्याचं सगळं मिनिंग आपल्याला क्लिअर होतं. बिफोर दॅट, आता तुम्ही क्लास तर क्रिएट केला, पण आता तो क्लास क्रिएट केल्यानंतर आपलं नेक्स्ट काम काय आहे की तो क्लास जर मला वापरायचा असेल तर त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट मला क्रिएट करावा लागतो. So once if I create a class, the next thing is create a object of that class. Then and then only I can access a class. क्लास म्हणजे डायरेक्टली क्लास रन होत नाही. तर जोपर्यंत आपण त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट तयार करत नाही आणि त्या ऑब्जेक्टनी फंक्शनला कॉल करत नाही तोपर्यंत तुमचा क्लास हा तुम्हाला व्हिजिबल होत नाही किंवा एक्झिक्युशन मध्ये येत नाही. So the next is how to create an object of the class. So a very simple way to create an object. For example, on the screen you can see S1 equal to student open close bracket. So S1 is an object and student is a class name. So just I have to use a open close bracket to indicate that this is a class. So to create an object, what is the simplest way? Object name equal to class name open close bracket. Okay, object name equal to class name open close bracket. So this is creation of an object. Now what will happen when we create an object? So when we create an object, there are three actions that takes place behind the scene, or we can say there are three steps that take place behind the screen. आपण ज्या वेळेला एखादा ऑब्जेक्ट तयार करतो तेव्हा इंटरनली 3 ऍक्शन परफॉर्म केल्या जातात. 3 ऍक्शन म्हणा किंवा 3 स्टेप. त्या 3 स्टेप कुठल्या? फर्स्ट, whenever we create an object, a block of memory allocated on a heap. आता heap काय आहे? So we have the different segments, memory segment in लँग्वेजेस. लक्षात असेल तर ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये पण आपण बघितलं होतं. तर मेमरी ही सेगमेंटेशन मेमरी जी असते तर मेमरीचे सेगमेंट केलेले आहेत आपण. Yes, anyone remembering? You have already done the operating system. You have done the microprocessor. So you are familiar with the different segments, memory segments. At least you can give me the names of the segments. Anyone? It will be better if you unmute your mic and speak instead of writing in the chat box. No one is remembering? What are the different segments of memory? I think in microprocessor you are writing at a starting section, then the same thing is repeated in your operating system also. Segment memory मध्ये segmentation paging घेतलेले. Segmentation काय म्हणतो? Normally program use the different types of memory segment. That is the code segment, the data segment, then we have a stack segment, then we have a extra segment, or we call this as a heap segment. किंवा heap segment प्रकार असतो. आता ही एक्स्ट्रा सेगमेंट, heap segment ही जी मेमरी असते ती मेमरी इज नॉट यूज्ड फॉर डायनॅमिक अलोकेशन. म्हणजे रन टाइमला आपण एखादी जी मेमरी अलोकेट करतो तर ती मेमरी जी आहे या हीप किंवा एक्स्ट्रा सेगमेंट मधून येते. सो इवन इन युअर डेटा स्ट्रक्चर यू हॅव यूज्ड द मॅलॉक फंक्शन. मॅलॉक फंक्शन सुद्धा काय करतं, जी मेमरी अलोकेट करतं ती मेमरी कुठून येते तर हीप सेगमेंट किंवा एक्स्ट्रा सेगमेंट मधून येते. So whenever we object,
ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो तर त्या ऑब्जेक्टची जी मेमरी आहे ती मेमरी रिझर्व्ह होते. मेमरी कुठे located on a heap segment. First the memory is located, then the special method in it is internally. आपल्याला ही मेथड एक्सप्लेन गरज नाहीये. init method is after then in the third step address of the instance turned into the s1 variable. म्हणजे तुम्ही काय करता हीप वर त्याला एक मेमरी ब्लॉक नाही करता, त्यानंतर तुम्ही कन्स्ट्रक्टरला कॉल करता. कन्स्ट्रक्टरला कॉल केल्यानंतर ज्या काय व्हॅल्यू तुम्ही इनिशियली त्या ऍट्रिब्यूटला किंवा डेटाला असाइन केल्या त्या व्हॅल्यू असाइन होतात. आणि थर्ड ऍक्शन किंवा थर्ड स्टेप म्हणून काय होतं तर ती जी मेमरी अलोकेट केलेली आहे त्याचा जो काही ऍड्रेस आहे दॅट ऍड्रेस इज सेव्ड इन टू द व्हेरिएबल s1. म्हणजे s1 काय करतो इट विल होल्ड द ऍड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. And the same thing I have displayed in the diagram form here. हे सेम गोष्ट डायग्रामॅटिकली दाखवली आहे बघा. हा स्क्वेअर जो आहे इट इज नथिंग बट अ स्टुडंट ऑब्जेक्ट. तुमची जी हीप वरची मेमरी आहे त्या मेमरी मधला हा आहे स्टुडंट या क्लासच्या ऑब्जेक्टचा. त्यात दोन पार्ट असणार आहेत, वर ऍट्रिब्यूट्स आहेत, खाली मेथड्स आहेत. ऍट्रिब्यूट मध्ये नेम एज आणि मार्क आहे. त्यानंतर मेथड मध्ये दोन मेथड दिसत आहेत, एक इनिट मेथड आणि दुसरी टॉक मेथड. म्हणजेच या ब्रॅकेटमध्ये तुम्ही जे सेल्फ लिहिणार आहे इनिटच्या किंवा एखादी जी क्लासची मेथड आहे त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये पण आपण सेल्फ लिहितो. तर s1 नी जेव्हा एखादी मेथड कॉल होते त्यावेळेला या दोन्ही सेल्फचा अर्थ म्हणजे कुठला ऑब्जेक्ट आहे s1. सो दिस इज द स्टुडंट क्लास इन्स्टन्स इन मेमरी. अशा प्रकारे त्याला मेमरी अलोकेट होती. आणि इथं जे सेल्फ सेल्फनी म्हणून रेफर केलेलं आहे ते नथिंग बट युअर ऑब्जेक्ट s1. नेक्स्ट टाइमला तुम्ही s2 ऑब्जेक्ट तयार केला तर असंच एक सेपरेट मेमरी परत तयार होईल आणि तिथं जो सेल्फ सेल्फ हा कीवर्ड येईल वर्ड येईल तो वर्ड कुणाला असाइन होतो किंवा कुणाला रेफर करतो तर ऑब्जेक्ट s2 ला रेफर करतो. So this is just a memory allocation on a heap of a class. So up till this, if you have any doubt, you can ask. आतापर्यंतच्या गोष्टी कळाल्या असतील तर प्रोग्राम मध्ये आपण काय करणार आहे ते कळेल. So you can take a minute and you can just go throughout what we have studied. And if you have any doubt, you can ask. आतापर्यंत थेरॉटिकली क्लास बद्दल ऑब्जेक्ट बद्दल जे आपण बघितलेलं आहे त्यात काही डाऊट असतील तर विचारा, नसेल तर मग आपण एक सॅम्पल प्रोग्राम करून हे कसं वर्क होतं ते बघूया. Yes, any problem to anyone? Should we go for a program further? So we will just go for a program. Okay, so we are just taking a class student same. So the first keyword is class.
Then as per the rule, we can take the first letter of a class as a capital. So this is class student. Then we can write object, or writing the object is optional. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही ऑब्जेक्ट लिहू शकता, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नाही लिहिला तरी काही प्रॉब्लेम नाही. आपण दोन्ही वेनी बघूयात, लिहिलं तर काय होतं, नाही लिहिलं तर काय होतं. आणि कोलन. नाव द कोलन ऑलवेज रिप्रेझेंट दॅट द बॉडी ऑफ द फंक्शन असेल, इफ असेल, वॉट एव्हर, हे इथून स्टार्ट होतं. जसं कर्ली ब्रॅकेट ओपन आपण करत होतो त्याच्यासारखं कोलनचं मिनिंग काय, तर बॉडी जी आहे ती इथून पुढं कंटिन्यू होते. सो आफ्टर दॅट आय हॅव गिवन द डॉक्युमेंटेशन ओनली. क्लासचं नाव दिलंय, क्लासमध्ये काय सेव्ह करणार आहे ते ॲज अ डॉक्युमेंटेशन पण एका लाईनमध्ये लिहिलेलं आहे. देन I have used the constructor def underscore init underscore self colon. हा कन्स्ट्रक्टर आहे. ह्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये आता आपण काय केलंय, वी कॅनॉट डायरेक्टली यूज रोल, नेम और पर्सेंटेज. आपण डायरेक्टली व्हेरिएबलची नावं इथं यूज करणार नाहीये. सो हे सगळे जे तुमचे डेटा मेंबर आहेत हे कुठल्या ऑब्जेक्टनी रेफरन्स होतात, तर सेल्फनी रेफरन्स होतात. सो वी शुड यूज सेल्फ डॉट रोल, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट पर्सेंटेज. मग मी रोल नंबर, नेम आणि पर्सेंटेजच्या व्हॅल्यू असाइन केलेल्या आहेत. सो वी कॅन से दिस इज अ कन्स्ट्रक्टर. Okay, now next I have a method of a class. मी एक शो मेथड यूज केलेली आहे, डेफ शो. आता परत काय आहे, तर तुमचे जे पॅरामीटर्स किंवा ॲट्रिब्यूट्स आहेत ते आपण डायरेक्टली ॲक्सेस करू शकत नाही. म्हणून मी काय लिहिलेलं आहे, परत तिथं सेल्फ नावाचा ऑब्जेक्ट तुम्हाला किंवा रेफरन्स पास करावा लागेल ब्रॅकेटमध्ये. आणि त्याच्यानंतर मग व्हेरिएबलला किंवा ॲट्रिब्यूटला ॲक्सेस करताना आपण कसं लिहिणार आहे, सेल्फ डॉट रोल, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट पर्सेंटेज. म्हणजे प्रिंट करताना पण आपण सेम सिंटॅक्स यूज केलेला आहे. नाव दिस इज जस्ट क्लास डिक्लरेशन. आपण एक मेथड घेतली आहे, एक कन्स्ट्रक्टर घेतलाय आणि 3 डेटा मेंबर घेतले. Now the next is we have to write actual the main program code where we will use the class. आता बघा सगळ्यात पहिलं काम काय आहे आपल्याला, वी हॅव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचं आहे. ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर काय होणार आहे, पहिल्यांदा मेमरी अलोकेट होईल, त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्टर कॉल होईल आणि त्याच्यानंतर त्याचा जो काही मेमरी ॲड्रेस आहे तो ॲड्रेस कशामध्ये सेव्ह होईल, ऑब्जेक्टमध्ये. ऑब्जेक्ट कोण आहे, एस आहे. ओके, त्यानंतर मग आता इथं कसं होतं बघा. सो व्हेनेवर वी एक्झिक्यूट धिस स्टेटमेंट एस इक्वल टू स्टुडंट, तर पहिलं काम काय होतं म्हणून सांगितलं मी, मेमरी अलोकेट होते. आणि दुसरं काम काय होतं, कन्स्ट्रक्टर कॉल होतो. कन्स्ट्रक्टर मीन्स द कंट्रोल विल कम हिअर. तुमचा जो कंट्रोल आहे तो या मेथडमध्ये येतो. आणि या मेथडमध्ये आता इथं जे मी सेल्फ लिहिलेलं आहे, तर हा जो सेल्फ आहे हा कुणाचा ॲड्रेस, या सेल्फमध्ये कुणाचा ॲड्रेस मिळेल, तर एस या ऑब्जेक्टचा ॲड्रेस मिळेल. कारण आपण एस इक्वल टू स्टुडंट केलंय, म्हणजे स्टुडंट हा जो क्लास आहे ह्याचा ऑब्जेक्ट कुठला तयार होतोय, एस. तर एसचा जो काही मेमरी ॲड्रेस किंवा एसचा जो काही रेफरन्स असेल, दॅट रेफरन्स विल बी टेकन इन द सेल्फ. म्हणजे सेल्फ पॅरामीटर किंवा सेल्फ ऑब्जेक्टमध्ये कुणाचा रेफरन्स असेल, या एसचा रेफरन्स असेल. त्यामुळं सेल्फ डॉट रोल म्हणजेच काय झालं, एस डॉट रोल आलं, ऑब्जेक्ट डॉट रोल येतं. सो सेल्फ डॉट रोल, नेम, पर्सेंटेज या तिन्ही व्हॅल्यू काय होणार, असाइन होणार. त्याच्यानंतर मी काय केलं, एस डॉट शोला कॉल केलं. मग काय होतं, कंट्रोल कुठं जातो, या शो मेथडला जातो. आता या शो मेथडला कॉल कुणी केलं, या ऑब्जेक्ट एसने. त्यामुळं हा जो कुणी सेल्फ असेल, या सेल्फ व्हेरिएबलमध्ये आता कुणाचा ॲड्रेस जाणार, या एसचा ॲड्रेस जाणार.
सो इट विल गिव्ह द ॲड्रेस ऑफ एस. त्यामुळं आता इथं जो सेल्फ आहे तो सेल्फ म्हणजेच कोण, एस. तर त्या एस मध्ये जे नेम, रोल नंबर, पर्सेंटेज सेव्ह केलेलं आहे तेच सेम इथं काय होतं, डिस्प्ले होतं. सो दिस इज द सिम्पलेस्ट प्रोग्राम ऑफ अ क्लास अँड ऑब्जेक्ट. जस्ट गो थ्रू इट. काही डाऊट असेल तर विचारा. ह्याच्यानंतर मग आपण ह्याच्यात चेंजेस करून बघू की चेंजेस केल्यावर काय काय केल्यावर काय काय होतं. पण हा जो बेसिक तुम्हाला क्लासचा प्रोग्राम दिलाय ह्याच्यात जर कोणाला काही डाऊट असेल यू कॅन आस्क. अँड लर्न टू रिस्पॉन्ड. तुमच्याकडून काही रिस्पॉन्ड येत नसेल तर वन वे मी फक्त बडबडून त्याचा तुम्हाला किती यूज होणार आहे आय डोंट नो. तुमचं कसं आहे, प्रेझेंटी 50%, रिस्पॉन्स 0%. एक ठरलेले 2-3च स्टुडंट आहेत त्यांच्याकडनंच रिस्पॉन्स असतो. सो मग ह्याचं मिनिंग असं आहे का सगळेजण ॲज अ टीव्ही सारखं लेक्चर ऑन करतात आणि फिरवून येतात. ठीक आहे. आता ह्या प्रोग्राम मध्ये काही प्रॉब्लेम नाही असं करते आणि हा प्रोग्राम आपण रन करून बघू की आपल्याला ॲज अ आउटपुट काय मिळतं. सो आय विल रन धिस प्रोग्राम. काय झालं बघा, आपण शो मेथडला कॉल केलं होतं. आपण रोल नंबर मध्ये 10 सेव्ह केलं होतं, नेम मध्ये एबीसी आणि पर्सेंटेज 90.6. तर ती सेम इन्फॉर्मेशन आपल्याला इथं मिळालेली. और इव्हन कन्स्ट्रक्टर ऑटोमॅटिकली कॉल होतो, ह्याच्यासाठी आपण हे प्रूव्ह करू शकतो. सो आय विल जस्ट टाईप स्टेटमेंट हिअर. प्रिंट इन कन्स्ट्रक्टर. आता तुमच्या लक्षात आलं बघा की ज्या वेळेला आपण ऑब्जेक्टला कॉल करतो त्यावेळेला कन्स्ट्रक्टर हा ऑटोमॅटिकली कॉल होतो आणि त्या कन्स्ट्रक्टरमध्ये जी मी प्रिंट स्टेटमेंट केली होती ती इथं एक्झिक्यूट झालेली आहे. इवन आपण असं थोडंसं काउंट करूयात. इथं मी अजून एक प्रिंट स्टेटमेंट टाकते. सो प्रिंट मेन कोड स्टार्ट हिअर. म्हणजे तुमच्या सिक्वेन्स लक्षात येईल. त्याच्यानंतर प्रिंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड and print main code end. Now you can check out the sequence. बघा सगळ्यात पहिला काय होतं तर तुमचा मेन कोड स्टार्ट होतो, त्यामुळे ती स्टेटमेंट जी आहे तुमची ती एक्झिक्यूट झाली. म्हणजे प्रोग्राम कुठून एक्झिक्युशनला चालू होतो, इथून. त्यानंतर सेकंड काय काम आहे आपलं, ऑब्जेक्ट क्रिएशनचं. सेकंड स्टेटमेंट हे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते. मग आता ऑब्जेक्ट क्रिएट झाल्यानंतर काय होतं म्हणून सांगितलं, व्हेनेवर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट कन्स्ट्रक्टर इज इंटरनली कॉल्ड. त्यामुळे सेकंड स्टेटमेंट बरोबर काय आली बघा, इन कन्स्ट्रक्टर. म्हणजे कंट्रोल कुठे गेला, कन्स्ट्रक्टर मध्ये. त्यानंतर ती प्रिंट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाली. त्याच्यानंतर त्याचे जे काही डेटा व्हॅल्यू आहेत त्या डेटा व्हॅल्यू सेट केल्या. त्याच्यानंतर तो बॅक इथं आला. इथं आल्यानंतर मी परत प्रिंट स्टेटमेंट लिहिली, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. तर तो मेसेज तुम्हाला ऑब्जेक्ट क्रिएटेडचा डिस्प्ले झाला. ओके. त्याच्यानंतर मी काय केलं बघा, शो मेथडला कॉल केलं. तर शो मेथडला कॉल केले की डायरेक्टली तुमचा कंट्रोल कुठे गेला, इथं आला. आणि आता हा सेल्फ म्हणजे कोण, एस. तर तो जो काही डेटा आपण सेव्ह केलेला आहे तो डेटा तुमचा काय झाला, आता डिस्प्ले झाला. तो डिस्प्ले झाला की तुमचा कंट्रोल कुठं आला, इथं आला. इथं काय आहे, मेन कोड एंड. बघा ऑब्जेक्ट क्रिएट झाला. त्याच्यानंतर हे जे आउटपुट आहे ते शो मेथडचं आहे आणि त्याच्यानंतर परत मेसेज काय आला, मेन कोड एंड. सो दिस इज द ॲक्च्युअल फ्लो ऑफ युअर प्रोग्राम. हाऊ अ क्लास प्रोग्राम वर्क. क्लास क्रिएट कसा होतो, त्याचे ऑब्जेक्ट्स कसे होतात.
इवन आता समजा तुम्ही एखादा दुसरा ऑब्जेक्ट जर तयार केला, तर काय होणार आहे, आता ज्या वेळेला आपण S2 इक्वल टू स्टुडंट करतो त्यावेळेला पहिल्यांदा मेमरी अलोकेट होती. मेमरी अलोकेट झाल्यानंतर न काय होतं, कन्स्ट्रक्टर कॉल होतो, म्हणजे परत दुसऱ्यांदा हा कुठं जाणार, या कन्स्ट्रक्टर मध्ये जाणार. आता तुमचा सेल्फ म्हणजे कोण, ऑब्जेक्ट S2. म्हणजे ज्या ऑब्जेक्टमुळं तो कन्स्ट्रक्टर कॉल होत असतो, तर त्या ऑब्जेक्टचा जो ऍड्रेस असतो, रेफरन्स असतो, तो सेल्फमध्ये जात असतो. इवन तुम्ही जर S2 डॉट शो ला जर कॉल केलं तर काय होणार, आता जेव्हा तो या शो फंक्शन मध्ये जाईल तेव्हा सेल्फ म्हणजे कुठला ऑब्जेक्ट असणार आहे, S2 ऑब्जेक्ट असणार आहे. बघा, पहिल्यांदा S1 चा सगळा कोड झाला, त्याच्यानंतर आपण काय केलं, परत S2 ऑब्जेक्ट तयार केला, म्हणून तो परत कन्स्ट्रक्टर मध्ये गेला, व्हॅल्यू मी त्याच घेतलेल्या आहेत त्यामुळे त्याच सेम व्हॅल्यू परत S2 ला सुद्धा सेव्ह झाल्या, अँड द प्रोग्राम एंड. येते लक्षात. इवन हा कोड आपण इथे शेवटी पण टाकू शकतो, म्हणजे इथं प्रोग्राम तुमचा एंड होतो म्हणून तुम्ही इथं टाकलं तर तो so you will get it. So is the program clear? आता आपण काही चेंजेस करून बघू. आता आपण जो क्लासचा सिंटॅक्स बघितला होता त्याच्यात आपण कसं लिहिलं होतं, आर्ग्युमेंट्स और ऍट्रिब्यूट्स. इथं आपण लिहिलं होतं बघा, जी फर्स्ट आपण क्लासचा सिंटॅक्स बघितला होता त्या सिंटॅक्स मध्ये आपण इथं लिहिलं होतं ऍट्रिब्यूट्स और आर्ग्युमेंट. म्हणजे आपण इथं सुद्धा ऍट्रिब्यूट लिहू शकतो असा त्याचा अर्थ आहे. वी विल चेक आउट. मी काय केलं, आता कन्स्ट्रक्टर वापरायचंच नाही असं ठरवलं. एक क्लास घेतला स्टुडंट, त्याच्यात एकच डेटा घेतला रोल, आणि आता आपल्याला काय म्हटलं आपण की पायथॉन मध्ये फक्त व्हेरिएबल डिक्लरेशन हा प्रकार नाहीये. व्हेरिएबल डिक्लरेशन म्हणजे काय, त्याचा डेटा टाईप आणि व्हेरिएबलचं नाव, असं आपल्याला कंपल्शन नाहीये की डिक्लरेशन हा पार्टच नाहीये ऍक्च्युली. सो जर आपल्याला वापरायचंच असेल तर डायरेक्टली काय करतो आपण, त्या व्हेरिएबलचं नाव आणि त्याला काहीतरी व्हॅल्यू असाइन करत असतो. सो धिस टाइप ऑफ इनिशियलायझेशन ऑर ॲट्रिब्यूट इज अलाउड. म्हणजे तुम्ही फक्त रोल लिहू शकत नाही, पण त्या रोलला एखादी स्पेसिफिक व्हॅल्यू आपण असाइन करून देऊ शकतो. सो आय हॅव गिवन रोल इक्वल टू 122 हिअर. त्यानंतर मी काय केली, एक मेथड कॉल केली शो नावाची, आणि आता जे मी मगाशी तुम्हाला म्हटलं की आपण जी मेथड घेतली त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये आपण इथं नॉर्मली काय लिहिलं होतं, सेल्फ असं लिहित होतो. का तर तो जो ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टचा जो रेफरन्स आहे तो रेफरन्स कुठं सेव्ह होतो म्हणून सांगितलं, सेल्फमध्ये. सो पहिल्यांदा आपण ह्याला काही प्रॉब्लेम येतो का बघूयात. सो तुमचा प्रोग्राम वर्क झालेला आहे, और इव्हन बघा आपण रोल 122 केलं होतं, तर तुमचा रोल नंबर प्रिंट झाला. म्हणजे यातनं सगळ्यात पहिली गोष्ट तर काय, कन्स्ट्रक्टर जर आपण नाही लिहिला तरी तो ऑटोमॅटिकली कॉल होतो, फक्त कुठली व्हॅल्यू असाइन होत नाही त्याच्यामध्ये. जस्ट इट विल क्रिएट अ मेमरी, नो व्हॅल्यू असाइनमेंट विल बी देअर, अँड इट विल रिटर्न द ऍड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. म्हणजे ज्या 3 स्टेप आपण बघितल्या होत्या त्या तिन्ही स्टेप एक्झिक्यूट होणार, फक्त तुमच्या आर्ग्युमेंटला कुठल्याही प्रकारचे ऍट्रिब्यूटला व्हॅल्यू असाइन होत नाही. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं की त्या एक ऑब्जेक्ट तयार केला क्लासचा. सो आय हॅव क्रिएटेड अ ऑब्जेक्ट, आणि त्या ऑब्जेक्टला आपण काय केलेलं आहे,
क्रिएट केलं आणि त्या मेथडला कॉल केलं. आता दुसरा एक चेंज मी काय म्हटलं की इथं जे आपण सेल्फ लिहितो हे सेल्फच लिहायला पाहिजे असं कंपल्शन नाहीये. आता मी त्या सेल्फला काढून काय करते, एफ करते. आपण बघू की प्रोग्राम रन होतो का होत नाही. सो प्रोग्राम रन झाला. म्हणजे मगाशी आपण थेरॉटिकली काय बघितलं होतं, तर सेल्फ हेच नाव वापरायला पाहिजे असं कंपल्शन नाही. आपण दुसऱ्या नावाने पण ते वापरू शकतो, बट it is a good practice that you should give a name self because that is a concept of much more like to a this point. त्यामुळे ते नेम धिस हे बेटर आहे. त्यानंतर अजून एक आपल्याला काय बघायचं होतं, हे चेकआउट केलं आपण की त्याचं रोल नंबर दिला, डेटा दिला. आता जर आपण काहीच नाही वापरलं, म्हणजे हे एफ तरी किंवा हे जे सेल्फ पास करायची गरज का आहे, का वापरावं लागतं ते आपण बघू. आता आपण असं अज्युम केलंय की मी या शोला कुठलाच पॅरामीटर पास केला नाही आणि व्हेरिएबलचं नाव पण मी डायरेक्टली रोलने वापरलेलं आहे. तर आता आपण चेकआउट करून बघू होतंय का. आता काय म्हणतो बघा, शो टेक 0 पोझिशनल आर्ग्युमेंट बट 1 वॉज गिव्हन. ह्याचा अर्थ काय कोणाला सांगता येईल? हे सेम आपण सगळं सी प्लस प्लस मध्ये वगैरे बघितलेलं आहे, जावात झालेलंच आहे. तो काय म्हणतो की शोला 0 आर्ग्युमेंट आहेत, म्हणजे शो फंक्शनला काहीही आर्ग्युमेंट पास करायचे नाहीयेत असं तुमची डेफिनेशन आहे. पण तुम्ही पास करताना त्याला काय केलेलं आहे, एक आर्ग्युमेंट दिलेलं आहे असं एरर आहे तुम्हाला. आता ही एरर कशामुळे ते दाखवते मी तुम्हाला. बघा की शो इथं आपण डिफाईन करताना ब्रॅकेटमध्ये काहीच लिहिलं नाही. सो दॅट मीन्स द 0 पॅरामीटर्स वी आर एक्सपेक्टिंग, 0 parameters we are expecting the for function show, but whenever we use s dot show, internally what happen, the function show is called with a parameter s. जे इंटरनली फंक्शन जेव्हा कॉल होतो तेव्हा त्याचं कन्व्हर्जन कशात होतं, तर फंक्शनचं नाव शो आणि त्याला पास केलेला पॅरामीटर एस. So internally it is converted like this, show in bracket s. त्यामुळे आपल्याला एरर काय मिळतीये की या फंक्शनला 0 पॅरामीटर रिक्वायर्ड आहेत, पण तुम्ही पास करताना काय करताय, एक पॅरामीटर पास करताय. ठीक आहे, हे असं पण नको म्हणून मी जर फक्त शो कॉल केलं तर चालेल का, नाही. बिकॉज शो इज पार्ट ऑफ अ क्लास, म्हणजे ती मेथड आहे आणि मेथडला जर कॉल करायचं तर कंपल्सरी आपल्याकडं ऑब्जेक्ट पाहिजे, म्हणजे सगळे हे एकमेकांवर डिपेंडंट आहे. सो नाउ इट इज क्लिअर व्हाय वी आर गिविंग अ सेल्फ इन दिस ब्रॅकेट and why we are not using directly role, instead of that we are using self dot role. Yes, is it clear now की काय प्रॉब्लेम होतो आणि कसं वापरायला पाहिजे. येस मॅम. आता आपण बघितलं की आपण व्हेरिएबल इथं पण यूज करू शकतो आणि इनिट मध्ये पण व्हेरिएबल यूज करू शकतो. ओके, द डिफरन्स इज दॅट वी हॅव अ डिफरंट टाइप्स ऑफ attributes or different types of data member of a class. क्लासचे डिफरंट डेटा मेंबर्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. तर हे जे डिफरंट डेटा मेंबर्स अवेलेबल आहेत त्याचे मग जे टाईप आहेत त्या टाईपवरून ते डिफाईन होतं की एखादं व्हेरिएबल तुम्ही रोल हे क्लासच्या आतमध्ये कन्स्ट्रक्टरमध्ये नाही, डायरेक्टली क्लासमध्ये जर असाइन केलं तर त्याचा डेटा टाईप किंवा त्याचा टाईप, त्याची कॅटेगरी त्या व्हेरिएबलची वेगळी होते. आणि जर एखादं ॲट्रिब्यूट किंवा क्लासचा व्हेरिएबल तुम्ही कन्स्ट्रक्टरच्या आतमध्ये इनिशियलाइज केला तर त्याची कॅटेगरी ही वेगळी होती. आपण नेक्स्ट टाइम जेव्हा कॅटेगरी बघू तेव्हा लक्षात येईल. आता मी जे सांगतेय
की जर मी इथं एक कन्स्ट्रक्टर वापरला आणि ह्याच्या आतमध्ये जे मी वापरेन आता हा जो तुमचा रोल नावाचा व्हेरिएबल आहे क्लासचा आणि नेम नावाचा व्हेरिएबल आहे क्लासचा, तर या दोन्ही व्हेरिएबलची कॅटेगरी डिफरंट असते. So role will have a different category of variable and this name will have a different category of variable because at different places these are assigned. क्लासमध्ये वेगवेगळ्या प्लेसेसवर आपण त्यांना व्हॅल्यू असाइन केलेल्या आहेत आणि त्याच्यावरून त्यांच्या कॅटेगरी डिफाईन होतात. जे आपण क्लासमध्ये डिक्लेअर करतो दॅट विल बी नोन ॲज अ क्लास व्हेरिएबल आणि जे आपण कन्स्ट्रक्टरच्या आतमध्ये यूज करतो दॅट इज नोन ॲज अ इन्स्टन्स व्हेरिएबल. सो दीज आर द टू कॅटेगरीज ऑफ युअर व्हेरिएबल. व्हॅरिएशन्स लक्षात आले इथं जे जे दाखवलेत ते? Yes, ma'am. सो इनिट फंक्शन झालं, सेल्फ पॅरामीटर झाला, कन्स्ट्रक्टर झालं, मेमरी मॅनेजमेंट झालं. Now we have two types of constructor. आता इथं पायथॉन जे आहे ते दोन टाईपचे कन्स्ट्रक्टर काय करतो, सपोर्ट करतो. वन इज द डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर, म्हणजे आता आपण जे बघितलं की एस इक्वल टू स्टुडंट ओपन क्लोज ब्रॅकेट. सो दॅट इज अ डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. म्हणजे कन्स्ट्रक्टर तुम्ही तुमच्या क्लासमध्ये लिहिला किंवा नाही लिहिला, दोन्ही केसमध्ये हा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर तुमचा काय होतो, एक्झिक्यूट होत असतो. जो बाय डिफॉल्ट एक्झिक्यूट होतो आपण न देता पण, त्यालाच आपण काय म्हणतो, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. द डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर इज अ सिंपल कन्स्ट्रक्टर विच डझंट ऍक्सेप्ट एनी आर्ग्युमेंट. त्याला कुठलंही आर्ग्युमेंट किंवा पॅरामीटर आपण पास करत नाही. इट्स डेफिनेशन हॅज ओनली वन आर्ग्युमेंट विच इज अ रेफरन्स टू द इन्स्टन्स बीइंग कन्स्ट्रक्टेड. म्हणजे त्याला जे आपण पास करत असतो इनिटच्या ब्रॅकेटमध्ये एक आणि एक पॅरामीटर, ते म्हणजे कुठलं, सेल्फ. एवढं एकच पॅरामीटर तुमच्या डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला असतं. आता सेकंड कन्स्ट्रक्टर कुठला आहे, पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर. द कन्स्ट्रक्टर विच टेक multiple parameter or argument is known as a parameterized constructor. Now to the parameterized constructor, take first argument as a self. म्हणजे कंपल्सरी पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टरचा पहिला पॅरामीटर हा कोण असणार आहे, सेल्फ असणार आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जे पाहिजे ते पॅरामीटर तुम्ही पास करू शकता. So we will take here another example. Or we can just create a आपण ह्याला सेव्ह ॲज करू. So I will give a parameterized constructor. So I will use here init. आणि काय म्हटलेले आपण की जे पुढचे पहिला पॅरामीटर कंपल्सरी सेल्फ पाहिजे त्याला सोडून तुम्ही उरलेले देऊ शकता. सो आर एन पी असे 3 पॅरामीटर मी घेतले. आता काय करते, इन्स्टेड ऑफ 10 जो आर आलेला आहे तो असाइन केला. इन्स्टेड ऑफ ABC आय विल टेक द एन अँड इन्स्टेड ऑफ 90.6 आय विल टेक दिस ॲज पी. म्हणजे ज्या व्हॅल्यू युजर पास करतोय आर एन आणि पी, रोल नंबर, नेम आणि पर्सेंट, त्याच व्हॅल्यू आपण कन्स्ट्रक्टर थ्रू काय करतोय, सेव्ह करतोय. बाकी कोडिंगमध्ये कुठे चेंज करायची गरज नाही. आता बघा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करताना आपण काय करणार आहे,
आता इथून पास करताना सेल्फ लिहायची गरज नाहीये, कारण सेल्फ हा ऑटोमॅटिकली घेत असतो. सेल्फला सोडून किती व्हॅल्यू? 3 व्हॅल्यू आहेत आर एन पी. सो फॉर एक्झाम्पल 12. त्यानंतर नेम दिलं, त्याच्यानंतर पर्सेंटेज दिले. तसंच आपण आता पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर लिहिलेला आहे. तर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरचं काय होतं एवढं आपण चेक करू. सगळ्यात पहिला आपण फक्त नॉर्मल तुमचा हा जो कोड आहे तेवढाच वर्क होतो का बघू. त्यानंतर मग आपण वेगळ्या प्रकारे जाऊ. ओके. सो मी काय केलेलं आहे, सिंपल तुमचा एक पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर इथे लिहिलाय. त्याच्यानंतर आपण एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला स्टुडंट क्लासचा एस, आणि मग त्या ऑब्जेक्टला आपण शो केलं. काय झालं बघा, मेन कोड स्टार्ट हिअर. मग कुठं आला तो? कन्स्ट्रक्टर मध्ये आला. कन्स्ट्रक्टर मध्ये तिथं ऑब्जेक्ट तयार झाला. कन्स्ट्रक्टरच्या बाहेर आल्यावर आपण काय मेसेज दिला? ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. मग ऑब्जेक्टला आपण कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यू पास केल्या होत्या? 12 ABC 77.8. म्हणजे आपण ज्या व्हॅल्यू पास केल्या त्याच व्हॅल्यू त्यांनी त्या ऑब्जेक्टला असाइन करून घेतल्या, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला स्टेटमेंट मिळालं मेन कोड एंड हिअर. सो तुमचा जो प्रोग्राम आहे तो इथं एंड झाला. म्हणजे सिंपल तुम्ही ज्या ज्या व्हॅल्यू पास केल्या त्या त्या व्हॅल्यू इथं कॉपी पेस्ट झाल्या. आता समजा मी डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर जर आहे तसा ठेवला तर काय एरर येते का आपण बघूयात. म्हणजे S2 जो आहे हा S2 आता ऑब्जेक्ट आहे, हा कुणाला कॉल करणार आहे? सो दिस विल कॉल द डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर असा आपला अझम्पशन आहे. सो वी अज्युम दॅट दिस विल कॉल डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. आपण आता बघूयात की काय होतं ऍक्च्युली. ऑब्जेक्ट तयार होतो नाही होतो काय होतं बघूयात आपण. म्हणजे ज्या वेळेला आपण पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर देतो त्यावेळेला आपल्याला डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर हा ऑटोमॅटिकली मिळत नाही. हे आपण C++ मध्ये पण बघितलं होतं. ज्या वेळेला आपण कुठलाच कन्स्ट्रक्टर देत नाही त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आपल्याला मिळत असतो. बट व्हेन वी गिव्ह स्पेशली अ पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर विल नॉट बी इन पिक्चर. त्यामुळे आता तो एरर काय म्हणतोय की इनिट या मेथडला 3 पॅरामीटर रिक्वायर्ड आहेत, पण तुम्ही पास करताना ते तिन्ही पॅरामीटर पास केले नाहीये. सो इट इज गिव्हिंग एरर. आपण असं काही वर्क होतंय का बघू. मी एक नवीन पॅरामीटर घेते एज, आणि बघूयात आता. म्हणजे तुम्ही तिथं कन्स्ट्रक्टरच्या आतमध्ये व्हेरिएबल द्या, कन्स्ट्रक्टरच्या बाहेर व्हेरिएबल द्या, पण ज्या वेळेला तुम्ही ऑब्जेक्ट तयार करता तेव्हा तो काय करतो, त्याला मॅच होणारा कन्स्ट्रक्टर यूज म्हणजे सर्च करतो. स्टुडंट आणि ब्रॅकेट ओपन क्लोज या टाईपचा कन्स्ट्रक्टर तो इथं आहे का तुमच्या क्लासमध्ये सर्च करतो, पण इथं तो नाहीये. सो इट विल गिव्ह अन एरर. आपण पाहिजे तर असाही चेंज करून बघू की आपण दोन वेळा ही स्टेटमेंट जर वापरली तर काय होतं, आपण ते सुद्धा करून बघू. असं काही वर्क होतं का. सेल्फ डॉट एज मी वेगळा व्हेरिएबल घेतो. असं केल्याने आपल्याला एरर येते का रन होते बघूयात.
तर तो परत तेच म्हणतो, म्हणजे आपण सेम कन्स्ट्रक्टर जरी 2 वेळा लिहिला तरी तो घेणार नाही. सो इट विल गिव्ह एन एरर. सो इज इट क्लिअर व्हॉट इज अ पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर? आपण ऑलरेडी C++ मध्ये शिकलेले आहे. तोच सेम कन्स्ट्रक्टर जो आहे तो कन्स्ट्रक्टर इथं वर्क होणार आहे, ज्याला आपण पॅरामीटर पास केलेले आहेत असा कन्स्ट्रक्टर. So is there any problem in today's program? Class, object, constructor. Okay, then if you don't have any problem, we will stop here. I think your lecture will over now, कारण तुमचं जे कटारे मॅडमचं लेक्चर होतं ते होणार नव्हतं, म्हणून मी माझं लेक्चर प्रिपोन करून घेतलेलं आहे. Okay, then we will stop here. You can leave the meeting. मायक्रो प्रोजेक्टचे टॉपिक्स तुम्हाला दिलेले आहेत. तुमचा टॉपिक डिसाईड करा आणि मला तुमचा ग्रुप आणि टॉपिक इन्फॉर्म करा. त्या लिस्टमधलंच घ्यायला पाहिजे, कंपल्शन नाही आहे. त्या लिस्टच्या बाहेरचे सुद्धा टॉपिक्स तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. ओके, थँक्यू. वी विल स्टॉप हिअर.